ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मूडो अध्यायम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಂ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ನ ಕರ್ಮಣಾಮನಾರಂಭಾನ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್. ಕಾರ್ಯತೆ ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯತೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಶಿಷ್ಯತೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ. ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇದ ಕರ್ಮಣಃ. ಯಜ್ಞಾತ್ ಕರ್ಮಣೋऽನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋऽಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ. ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ. ಸಹ ಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ. ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯದ್ವಂ ಯೇಷವೋತ್ವಿಷ್ಟ ಕಾಮಧೋಗ್. ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತು ವಃ. ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯತ. ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ವೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ. ತೈರ್ದತ್ತಾನ ಪ್ರದಾಯೇಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೆಸ್ತೇನ ಏವ ಸಃ. ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ. ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಗಂ ಪಾಪ ಯೇ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್. ಅನ್ನಾದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವಃ. ಯಜ್ಞಾದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಯಜ್ಞಾದ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಃ. ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನುವರ್ತಯತೀಹ ಯಃ. ಅಘಾಯುರಿಂದ್ರಿಯಾ ರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ. ಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಮತಿರೇವ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವಃ. ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಃ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ ನ ಕೃತೇನೇಹ ಕಶ್ಚನ. ನ ಚಾಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಶ್ಚಿದರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ. ತಸ್ಮಾದಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ. ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ. ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಮಾಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ. ಗ್ರಹಮೇವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಃ. ಸ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದನುವರ್ತತೆ.
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः महावार्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् डांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ स्वधर्मो विगुणः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. లాస్ట్ పాఠದಲ್ಲಿ నైనా ఏమేమి అర్థం చేసుకున్నారు? లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం విచారం జరిగింది భాష్యంలో? ఎందుకంటే భాష్యం బుర్రలో లేకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది. ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಜಾತಿ ಕಾಮನ್ ಯದಾ ಕಾಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಜಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ? ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ ಅಂತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಆ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ? ఏమని అడుగుతాడు? జ్ఞానము కర్మము రెండు ఒకటే ఒకటే చెప్పినాడు. రెండు ఒకటే అని ఎట్లా చెప్తాడు? కర్మనే శ్రేష్టం. కేవలం కర్మ కూడా చెప్పలే. ఇప్పుడు బోధాయన వృత్తికారుడు అని ఒక పూర్వపక్షి కేచిత్తు అనే శబ్దం నుంచి కొంతమంది ఇట్లా అనుకుంటున్నారని భాష్యకార భగవానులు వాళ్ళ గురించి చెప్తాడు. వాళ్ళు జ్ఞానకర్మ సముచ్చయం, జ్ఞానకర్మ ఒకటని కాదు, జ్ఞానము కర్మము రెండు కలిపి చేయాలని. వేరువేరే అవి వేరువేరుగా ఉన్న వాటిని కలిపి చేయాల. ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా ఉండు, శ్రవణ మన నిధిధ్యాసనాలు చేసుకుంటా ఉండు అని సచ్చే వరకు రిటైర్మెంట్ కూడా కావకు, సచ్చే వరకు ఉద్యోగం చేస్తూనే ఉండాలా, శ్రవణ మన నిధిధ్యాసనం చేస్తూ ఉండాలని. దాన్ని జ్ఞానకర్మ సముచ్చయం. ಹಂಗೆ ಅವನು ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಕಾರ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಕಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂತ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ಆಗಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯಭೂತೆ ದ್ವೇ ಬುದ್ಧಿ ಭಗವತಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದುಚ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 2 ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಸಾಂಖ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಆಶ್ರಿತನಾಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನಿಂದ ಏಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ ಇತಿ ಕರ್ಮ ಏವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಕ್ತವಾನ್. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ,
ಕ ಮಾತೆ ಸಂಗಹ ಮಾತೆ ಅಸಂಗಹ ಅಸ್ತು ಕರ್ಮನಿ ಅಂತ. ನೀನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಡ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಲಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನ ತತ ಏವ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಮುಕ್ತವಾನ್ ಹೇಳಿದಾನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? 3-4 ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಫಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 12 ದೂರೇನ ಹೆವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಧನಂಜಯ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ಮ ದೂರೇನ ಈ ಹವರಂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೀಪು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ. ದೂರೇ ನಯವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಧನಂಜಯ ಸಿಗ್ತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡು, ದೂರೇನ ಹಿ ಅವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾತ್ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದೂರೇನ ಅವರಂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚೀಪ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ದೂರೇನ ಹಿ ಅವರಂ ಕರ್ಮ ತುಂಬ ವರಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೂರೇನ ಹಿ ಅವರಂ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯುದ್ಧಸ್ವ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ? ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ವೆರಿ ತುಂಬ ಚೀಪು, ವೆರಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಅವರಂ ದೂರೇನ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ 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 ವರಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯಲ್ವಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಆ ನೋವು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಲು ಲೋ ಡಿಗ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮನಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮನಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಇದು ಘೋರವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಗಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಈ ಭಾಷ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೃತ್ತಿಕಾರರಂತಿದ್ದರು. ಬೋಧಾಯನ ಅಂತ ವೃತ್ತಿಕಾರರು. ಅವ್ರ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಗವಾನ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಕೇಚಿತ್ತು ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಓದಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಚಿತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ 76 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಕೇಚಿತ್ತು ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಥಾ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ ತತ್ ಪ್ರತಿಕೂಲಂ ಭಗವತ ಪ್ರತಿವಚನಂ ವರ್ಣಯಂತಿ ಯಥಾ ಚ ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಂಥಿ ಗೀತಾರ್ಥೋ ನಿರೂಪಿತಃ ತತ್ ಪ್ರತಿಕೂಲಂಚ ಇಹ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನಯೋ ಅರ್ಥಂ ನಿರೂಪಯಂತಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನೆನ್ನೆ ಬುಡುಮಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಇಲ್ಲ ತಿಖ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ. ಯಾರಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸೋದು, ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳೋದು. ಇಷ್ಟ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯೋದು. ನೈಷ್ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರು, ಮಹಾಪಂಡಿತರು, ಪ್ರಜ್ಞರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಗಾಂಚಾಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ,
ಯಾಕೋ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಪುಸ್ತಕ ನೀನು? ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಡಂಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೀನು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ? ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಮನಾರಹಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮನೆ ಇಟ್ಕೊತೀಯ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಾ 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 ಅಂತ ಶಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಕೃಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಓದಿರೋದೇನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಬರಿತೀಯ? ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಿಗೂ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ತೂಚಿ ಅಂತ ಉಗಿಯುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಏನಿದು ಹುಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿರೋ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯೋದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಲಿರೋ ಕಚಡನೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬೈತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇನಾದರೂ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಧಾಯನ ವಾರ್ತಿಕಕಾರ ಅಂತ ಅವನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟವನು. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಿ ಅಂತಾರೆ. ಕತ್ತೆ ಥರ ಸಾಯೋ ತನಕ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಮೋಕ್ಷನ ಕೂಡ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸಂಬಂಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಸಂಬಂಧ ಭಾಷೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಒಂದು 4-5 ಪೇಜು 10 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾಧನೆ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವನು ಅಧಿಕಾರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ, ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ, ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸಂಬಂಧ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥನ ಇದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಿಸೋ ಸಾಧನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಏನು, ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಲ ಏನು? ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಯೋಜನ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಷಯ. ಇವು 4 ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತಾರೆ. ಈ 4ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರೆ 4 ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಯಾರು, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪುಸ್ತಕ, ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಂತ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ, ಮುಮುಕ್ಷು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮೇರಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅವನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫಲ ಏನು? ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಫಲ ಏನು? ತರ್ತಿ ಶೋಕಂ ಆತ್ಮಭೀತ್, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಇದರ ಫಲ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಫಲ. ವಿಷಯ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ, ಫಲ ಮೋಕ್ಷ,
ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ. ಇದು ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಂತರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ವಾರ್ತಿಕರು, ಅವನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದಿರೋ ಟೀಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ದಾನಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಸಂಬಂಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಥಮ್ ಅಂತ, ಕಥಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದಪ್ಪ, ನೆನ್ನೆ ಓದಿದ್ದು. ತತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಂಥೆ ತಾವತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆಶ್ರಮೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯೋಃ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಿರೂಪಿತಃ ಅರ್ಥ ಇತಿ ಯುಕ್ತಂ ಪುನಃ ವಿಶೇಷಿತಂ ಚ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕೇವಲಾದ್ ಏವ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಏತದ್ ಏಕಾಂತೇನ ಏವ ಪ್ರತಿಸಿದ್ಧಂ ಇತಿ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆಶ್ರಿನಾಂ, ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದವರು ಕೂಡ 4 ಆಶ್ರಮದವರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಿರೂಪಿತಃ ಅರ್ಥ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವೃತ್ತಿಕಾರ. ಪುನಃ ವಿಶೇಷಿತಂಚ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪುನಃ ವಿಶೇಷಿತಂಚ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕೇವಲಾದೇವ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಏತದ್ ಏಕಾಂತೇನ ಏವ ಪ್ರತಿಸಿದ್ಧಂ ಇತಿ. ನಾವು ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ವೃತ್ತಿಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಜ್ಜೀವ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬದುಕಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತೆ ಥರ ದುಡಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು ನೀನು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ, ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 60-80 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದ್ದೇಳಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕರ್ಮ? ಇವನೇನೋ ಸಾಯೋ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವನಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತೆ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ, ಅದು ವೇದವಾಕ್ಯ, ವೇದದ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ವೃತ್ತಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದು. ಇಹತು ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ ಇಹತು ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ ದರ್ಶಯತ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಾಂ ಏವ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯುಕ್ತಃ ತತ್ ಕಥಂ ಇದೃಶಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಅರ್ಥಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೋತಾ ವಾ ಕಥಂ ವಿರುದ್ಧದ್ವಯಂ ಅರ್ಥಂ ಅವಧಾರಯೇತ್ ತತ್ರ ಅರ್ಥಂ ಅವಧಾರಯೇತ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ರೆ. ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಮತವನ್ನು ಮೇಲೆಗಡೆ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಈ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ರೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಆ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಹತು ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ ದರ್ಶಯತ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಾಮೇವ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಉಕ್ತಃ ಅಂತ. ತತ್ ಕಥಂ ಈದೃಶಂ ವಿರುದ್ಧಮರ್ಥಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೋತಾವ ಕಥಂ ವಿರುದ್ಧಮರ್ಥಂ ಅವಧಾರಯೇತ್. ಈ ಪ್ಯಾರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಂತರು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಂತ ಈಗೇನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ? ಭಾಷೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ನು ಆನ್ಸರ್.
ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಹತು ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ ದರ್ಶಯತ. ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ತೋರಿಸಿದನಂತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಓದಪ್ಪ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿತಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿಧಾ ನಿಷ್ಠ, ಏಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ. 2 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು ನಿಷ್ಠೆ? ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಾನ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಿನ ಯೋಗಾನಾಂ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೇನಾಂ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನಾಂ ಯೋಗಿನ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದವರು ಸಾಂಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದವರು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ. 2 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲವು ವೃತ್ತಿಕಾರ, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 2 ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳು. ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮನ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀಯ? ಈ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ಮನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಬಿಡಬೇಕಂತ. ತ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ವಕ ನ್ಯಾಸ, ತ್ಯಾಗ ಅಂತ. ವೆರಿ ವೆಲ್, ಸಮ್ಯಕ್ ರೂಪೇಣ ತ್ಯಾಗ ಐತಿ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಏನು ಬಿಡ್ತೀಯ? ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋ. ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ? ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋರು? ನೀನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೀಯ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ? ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಾ ತಾನೇ? ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಏನು ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ? ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ, ಇದು ಕರ್ಮ. ಹಿಂಗೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಮನ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋವೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಂತ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರ್ಮ ಆಯಿತಾ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರಸಂಗ ಯಾವುದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ, ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಇದು ಕೆರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಿದು? ಕರ್ಮನ ಇದು ಚೇಷ್ಟ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಷ್ಟೆನೂ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎದ್ದೇಳೋದು, ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಮ್ಮೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲ, ಚೇಷ್ಟ ಇದು. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ. ಇವನ್ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಉಸಿರಾಡ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಉಸಿರು ನೀನು ತಗೊಂತೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀನೇ ಅಂದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆನೂ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಉಸಿರಾಡೋದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ?
ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು. ಚೇಷ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ, ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ? ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳು. ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಬುಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಗೊಂಬೋಗಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೇಪರು ಪೆನ್ನು ತಗೊಂಬೋಗಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕ್ಲಾಸ್. ದಾನ ತಪ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳು. ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ. ಕೆಳಗಡೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ನಿತ್ಯ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಹವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಿತ್ತ ದಾನಂ. ನಂಬರ್ 2 సమిత్త దానం. సమిత్తులు హవనంలో వేస్తారు. సమిధ దానం, సమిత్త దానం. అది మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుంటాం. సమిత్త దానం. ಮೂರನೇದು ಉಪಾಸನಂ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವ್ರಿಗೂ. ಗುಣಚಿಂತನಂ ಉಪಾಸನ. ಇಷ್ಟ ದೇವರು, ಗುರುಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ. ಐದನೇದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಧನಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂತರ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ. ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನಂ ಆಯಿತಾ. ಆರನೇದು ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣಂ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದವರು ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ 3 ಜನನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯರೇ. ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂಗೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಂ. ಇವಾಗ ಸತ್ಸಂಗ ಏನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಂ. 7ನೇದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಂ. 7. ಮತ್ತು ವೈಶ್ವದೇವಂ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. 9ನೇದು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನಂ.
ಎಂಟನೇದು ವೈಶ್ವದೇವಂ ಅಂತ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಮತ್ತು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನಾ 9ನೇದು, ಆರತಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10ನೇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕಂ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರದ್ದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. 3 ಕಾಲದ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆವತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕಂ ಆದಮೇಲೆ 11ನೇದು ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ. ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ. 12ನೇದು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಧಿಕಾ ಶ್ರಾದ್ದಂ. ಪ್ರತ್ಯಬ್ಧಿಕಾ ಶ್ರಾದ್ದಂ. ತುಳಸಿದಾಸು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೈಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಶ್ರಾದ್ದದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮರದಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಶ್ರಾದ್ದದ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ವರ ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಪಿಶಾಚಿ. ನನಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸೋರನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಡೈಲಿ ನೀನು ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೇಳೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಯೋವೃದ್ಧನ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಅವನೇ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡು, ನಿನಗಿಲ್ಲಿಗಲ್ಲ, ನೀನು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಧಿಕ ಶ್ರಾದ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 13ನೇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಹಾಲಯಂ ಅಂತ, ಇವು 14 ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೂದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇವೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗನೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷನೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಇದ್ದು ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ತಿಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗ ವಿಲಾಸಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಈಗಿರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಠಿಣ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ನಾ ಭೋಗಾಯ ತಪಸ್ಕಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಶರೀರ ಅಂತಾರೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಈಗಿನವರು ಭೋಗ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಪಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಇದು 3 ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವು ಇರ್ತವೆ. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಇವು ಅಕೇಶನಲ್ಲಾಗಿ ಬರೋವು. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿರ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ, ನೀವು ಸಂಸಾರನ ಈಜುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೈಮಿತ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀನು ಒಂದು 14 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು. ಒಂದು ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಸಾಯೋದೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 14 ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 14 ಕರ್ಮಗಳು. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು? ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದಾದರೂ ಹೇಳ್ದ ನಾಮಕರಣ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ನಾಮಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದು, ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಮುಹೂರ್ತಗಳು, ಗರ್ಭದಾನ ಮೊದಲೇ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 16 ಮೇಯ್ನು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 40 ಇರ್ತಾವೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ. ಫಸ್ಟು ಗರ್ಭಾಧಾನ, ಗರ್ಭ ಆಧಾನ. ಗರ್ಭಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಡ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಶೋಭನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಡ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಾಧಾನ ಅದು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದು ಕರ್ಮ ಮಗುಗೆ, ಅದೇ ಗರ್ಭಾಧಾನ. ಮತ್ತು ಪುಂಸಾವನ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವತಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಸೀಮಂತ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೀಮಂತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಆಗೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಔಷಧಿ ಮೂಲಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ರಸನ ಹಿಂಡಿ ಮೂಗಿನೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. 4ನೇ ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವತಿಗೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿನಗೆ ಗಂಡು ಬೇಕಂದರೆ ಗಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇದು. ಹಾಂ, ಮಗವಾಲ್ಗೆ ಅದು ಆಡುವವರು ಗರ್ಭವತಿ ಲೋಪಲನ್ನ ಬಿಡ್ಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಬಿಡ್ಡಿಕೆ. 3ನೇದು ಸೀಮಂತ, ಸೀಮಂತೋನ್ನಾಯ. ಸೀಮಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಸೀಮಂತ ಅಂತ. 4ನೇದು ಜಾತಕರ್ಮ. ಜಾತಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಾತಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಹಾಕೋದು, ಜ್ಯೋತಿಷ ಕುಂಡಲಿ ಪತ್ರ ತೆಗೆಸೋದು. ಹಾಂ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧಿ 16ರಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 5ನೇದು ನಾಮಕರಣ. ಜಾತಕರ್ಮ 4ನೇದು, 5ನೇದು ನಾಮಕರಣ. 6ನೇದು ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ. ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ? ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಮನೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ. నిష్క్రమణ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಾ? అంటే అంటే తెలియదు బాగా మీద పోతారు ఊరికి చెప్తాడో ఊరికి చెప్పడు అదేం కరెక్ట్. కొంతమంది చేస్తారు నిష్క్రమణ సూర్యుడికి వెళ్ళని చెప్తారు. ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ತಪ್ಪಸರಿ ಅನ್ನೋ చెప్పు మా స్వామి అతను కూర్చొని ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು 7ನೇದು ಕರ್ಣವೇದನ. ಕಿವಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಡಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ಣವೇದನ 7ನೇದು. 8ನೇದು ಅನ್ನಪ್ರಾಸನ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅನ್ನ ಇಡೋದು. ಕರ್ಣವೇದನ ಚೌಲ್ ಹುಟ್ಟೇದಿ ಕರ್ಣವೇದನ. 8ನೇದು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ. 9ನೇದು ಚೌಲ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಚೌಲ ಕರ್ಮ.
వెంట్రుకలు తీపి వెంటనే తీపియటం. చాలామంది నామకరణ సమయంలోనే తీపిచ్చేస్తారు కొంతమంది. ಮತ್ತೆ ಹತ್ತನೇದು ವಿದ್ಯಾರಂಭ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಈಗಲೂ ಅವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರಂಭ. 11ನೇದು ಉಪನಯನ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಣದವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. 12ನೇದು ವೇದಾರಂಭ. ವೇದವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಇರ್ತಾರೆ. చేస్తారు సార్. నార్మల్గా అయితే సరస్వతి పూజ అది 10వ విద్యారంభం చెప్పేశాను కదా, 10వ విద్యారంభం నార్మల్ చదువు అది. దేవాలయం పోయి అదే విద్యారంభం రోజే. మొదటి రోజు అక్షరాలు నేర్పడానికి వెళ్దాము. విద్యారంభం అది అందరూ చేస్తారు. వేదారంభం అందరూ చేయరు కదా. వేదం చదువునీకి ఎంట్రన్స్. వేదారంభం అదొకటి, వేదం చెప్పడానికి ప్రారంభించిన రోజు అదొకటి ముహూర్తం ఉంటుంది, వేదారంభం. 13ನೇದು కేశాంత. ఇది కూడా ఎవరికి తెలియదు. పిల్లవాడు 14-15 సంవత్సరం మొదటిసారి గడ్డం గీసుకునేది, అది కూడా పూజలాగా చేసుకొని తీసుకుంటారు, కేశాంత. 14ನೇದು సమవర్తన. గురుకులంలో స్టడీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంగ్లీష్లో కాన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటారు కదా. నువ్వు కూడా ఏమో చదువుకున్నావు కదా, అప్పుడు ఇచ్చారా? డిగ్రీ అయింది కదా నీది, కాన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు కదా. అట్లా గురుకులంలో కూడా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సంవర్తన స్టడీస్ పూర్తి అయిన తర్వాత, పూర్తి ಆದಮೇಲೆ. 15ನೇದು ವಿವಾಹ. ವಿವಾಹ. 16ನೇದು ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳದ್ದು ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ, ಸನ್ಯಾಸದ ದಿವಸ అంతేష్టి. అంటే చూడు లాస్ట్ చచ్చిపోయేది. సన్యాసి చూస్తాడు, మిగతా వాళ్ళు చూడు. ಇವಿ 16, ಅದು 16 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತಲ್ಲಿನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ. ಪಿತೃಕರ್ಮಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಪಿತೃಕರ್ಮಗಳಂತ. పితృకర్మಗಳಲ್ಲಿ మొదలనేది ఇప్పుడు నైమిత్తికం అంటే ఏదో ఒక నిమిత్తం నుంచి వచ్చేటిది. బిడ్డ పుడితేనే ఇవన్నీ చేయనీకి అవుతుంది, గర్భాధానం ఇవన్నీ. బిడ్డే లేకపోతే చేయనీకి అవుతుందా? బిడ్డ నిమిత్తంగా చేసేది, గర్భవతి నిమిత్తంగా చేసేది. పిల్లగాడికి పుట్టినాడు కాబట్టి వానికి అంత ఏదో ఒక నిమిత్తం వల్ల, ఎప్పుడు రోజు చేసే పనులు కాదు కదా. ఆ నిమిత్తం వచ్చినప్పుడు చేయాల్సిన కర్మలు కాబట్టి ఇవి నైమిత్తిక. నిమిత్తం నుంచి చేసేది నిమిత్తస్య భావ నైమిత్తికం. అట్లా నైమిత్తిక కర్మలు అంటే ఏదో ఒక నిమిత్తం, ఆ నిమిత్తం వచ్చినప్పుడు వాడు స్కూల్ స్టడీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కదా కాన్వకేషన్ సర్టిఫికెట్. చిన్నప్పుడు చేయనీకి రాదు కదా. ఆ నిమిత్తం ఉంటేనే ఇది ఈ కర్మ జరుగుతుంది. అట్లా ఇంకా ఎన్నో నిమిత్తాలు ఉంటాయి. గ్రహణాల్లో కొన్ని పనులు చేసుకోవాలా, గ్రహణం వచ్చినప్పుడు పిల్లలే పట్టుకుండా పోతే పుత్రేష్టి యాగమం చేసుకోవాలా, అలాంటివి ఇంకా ఎన్నో నిమిత్తం, అవన్నీ 40 ఉంటాయి. ఇవి 16 ముఖ్యము. మిగతావన్నీ అవి ఇంకా ఒకేషనల్. కొంతమంది జీవితంలో అవసరం కూడా లేకపోవచ్చు. పిల్లలు పుట్టేసినారంటే వాడు పుత్రేష్టి యజ్ఞం ఎందుకు చేస్తాడు? టైం టు టైం వర్షాలు వస్తున్నాయంటే వాడు వర్షేష్టి యజ్ఞం ఎందుకు చేస్తాడు? కాబట్టి పితృకర్మల్లో ఒక 6 ప్రకారాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ బ్రాహ్మణులకే తెలిసింటాయి, మిగతా వాళ్ళకు 1-2 తెలిసింటాయి అంతే. ప్రేత శ్రాద్ధం. ఆత్మహత్యలు, అకాల మృత్యులు ఉన్నప్పుడు దానికి వేరు ఉంటుంది కథ. మళ్ళీ సపిండీకరణం. సపిండీకరణం. మళ్ళీ 3వది సంక్రమణ శ్రాద్ధం. నెలకు ఒకసారి వచ్చేది, తింಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೋದು సంక్రమణ శ్రాద్ధం.
ನಾಲ್ಕನೇದು ಗ್ರಹಣ ಶ್ರಾದ್ದಂ, ಗ್ರಹಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ. ಐದನೇದು ಸೋಡ ಕುಂಭಂ, ಸೋಡ ಕುಂಭಂ. ಆರನೇದು ನಂದಿ ಶ್ರಾದ್ದಂ. ನಂದಿ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಷೋಡ ಕುಂಭಂ. ಆರನೇದು ನಂದಿ ಶ್ರಾದ್ದಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಶ್ರಾದ್ದ, ಒಂದು ಪ್ರೇತ ಶ್ರಾದ್ದನ, ಒಂದು ಸಪಿಂಡೀಕರಣವು. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಮ. ಈ ಥರ 3 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಶ್ರಾವಣ ಶರದ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಲೈನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಮುನಿಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದೀಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದು? ಹಾಂ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪಕರ್ಮ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಆ ದೋಷ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಇನ್ನು ವರ್ಷೇಷ್ಠಿ ಯಜ್ಞ, ಪುತ್ರೇಷ್ಠಿ ಯಜ್ಞ, ಕೃಷ್ಣ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 40 ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. 16 ನಿಮಿತ್ತ ಕರ್ಮಗಳು, 40 ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬನು, ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬನು, ಇನ್ನು ಪುತ್ರೇಷ್ಠಿ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತಗಳು. ప్రాయశ్చిత కర్మలో కృష్ణ చాంద్రాయణ వ్రతము, ఉపవాసము, ఏదైనా తప్పులు చేసిన రోజు అట్లా అలాంటి స్వయంగానే పనిష్మెంట్ తీసుకుంటారు. కృష్ణ చాంద్రాయణ తెలుసా ఇది, ఈ వ్రతం గురించి? పున్నం రోజు ఫుల్ 15 చిన్న ఉండలు. ఆ ఉండంతా ఒక ద్రాక్షి ఉండ ఉంటుంది, పెద్ద ద్రాక్షి సైజులో అన్నం ఉండాలి. అలాంటివి 15 ఉండలు అంతే. పున్నం చాంద్రాయణ. తప్పు పని చేసినప్పుడు తెలిసినప్పుడు, ఓహో నా వల్ల నేను తప్పు పని చేసినాను తెలిసినప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం కోసం అట్లా పనిష్మెంట్ తీసుకుంటారు. 15 ఉండలు పున్నం రోజు. మళ్ళా పున్నం తర్వాత మళ్ళా ఒక్కొక్కటి తగ్గుతూ పోతుంది కదా, ఒక్కొక్క ఉండే తగ్గిస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ రోజు 14, నెక్స్ట్ రోజు 13, 12, 11, 10 అట్లా. మళ్ళా అమావాస్య రోజు 0 ఉపవాసం. మళ్ళా ప్రతిపద వచ్చిందంటే కన్నా మళ్ళా 1, 2, 3 అట్లా పెంచుకుంటూ ప్రాణమే పోతుంది చాలామందికి. వీక్గా ఉన్న వాళ్ళు అయితే కానీ ఆ కృష్ణ చాలా కఠినమైన వ్రతం. అంతంత దాంట్లో చాలామంది భయపడతారు చేయడానికి. తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు ఎక్కడన్నా ప్రాయశ్చిత్యాలు. చాలామంది మహాత్ములు చేస్తారు. చేస్తారు, అది తప్పు. ప్రాయశ్చిత్యం చేస్తారు. ఆ సమయంలో శరీరంలో శక్తి పోతుంది, కుంగిపోతుంది. దగ్గర ఎవరో ఒకరు ఉండిదే చూసుకునేటోళ్ళు ఉంటే వాళ్ళే అట్లా చేస్తూ పెడుతూ ఉండాలి. లేకపోతే కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది ఏమి ఇంత చిన్న సైజు అది ఎక్కడ ఉంటుంది బలం అది. ఇంకా పాలన్న ఒక గ్లాస్ పాలు తాగి 3 నెలల వరకు కాలం గడిపేయచ్చు. నేను ఒక నా నెల రోజులు గడిపినాను గ్లాస్ పాలతోటి. గ్లాస్ డైలీ ఇస్తే చిన్న గ్లాస్ తోటి నెల రోజులు ఉన్నాను. కానీ ఇంత అన్నంలో ఏమీ ఉండదు. పాలలో అయితే మంచి ప్రోటీన్స్, కాల్షియం ఇవన్నీ ఉంటాయి.
అన్నంలో ఏముంటుంది, వట్టిదే అది. ఇంత అన్నం తింటే ఏమి సరిపోదు అది. నీళ్ళతో కూడా 7 days ఉంటుంది. నీళ్ళతోటి కూడా ఉంటారు, నీళ్ళతోటి కూడా నెలలో 9 రోజులు ఉంటారు. మా రిషికేశ్లోనే ఉంటారు చాలామంది, కొన్ని వేల మంది ఉంటారు దేవీ నవరాత్రులకు. నీళ్ళతోటి 9 రోజులు, అది కూడా డేంజరే. డయాబెటీస్, షుగర్ ఉన్నోళ్ళు చేయలేరు, కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు. శక్తి ఉన్నోళ్ళు కొద్దిగా చిన్నప్పటి నుంచి మంచి ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు 9 రోజుల్లో కేవలం నీళ్ళ మీద ఉంటారు. అట్లా ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ నైమిత్తిక కర్మ, ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు. మళ్ళీ నిషిద్ధ కర్మలు, తాగరాదు, సారాయి తాగరాదు, మాంసం తినరాదు, ఇలాంటివన్నీ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು. ಇಟ್లా ಈ ಥರ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಹತು ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಾಂ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಇವಾಗ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ಸಿಗ್ತಾ? ಇಹತು ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ, ಓದ ಪದನೊಂದ್ಸತಿ. ಇಹತು ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪಂ ದರ್ಶಯತ ಯಾವತ್ ಜೀವ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಾಂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಾಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಶಬ್ದ. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಶಬ್ದ ಅಂತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದ. ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದ. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದ. ವೇದ ಚೋದಿತಾನಾಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದಂಥ, ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಾಂ ಏವ ಕರ್ಮಾಣಾಂ ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಉಕ್ತಃ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೃತ್ತಿಕಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ವೋ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನ ಸಾಯೋ ತನಕ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಭಾಗಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ವೋ ವೃತ್ತಿಕಾರ, ಈ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವೋ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ಕರ್ಮನ ಬಿಡಿಸ್ತೀಯ ಈಗ ನೀನು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಂಡದಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಉಕ್ತಃ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀನು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಂತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನು ನಿಯಮ ಇರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರತಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಆರತಿ ಕೂಡ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ನಿಯಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋವನಿಗಾದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಆ ರೂಲ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳೇನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ವೃತ್ತಿಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಬಿಡೋಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅವನಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವೋ ವೃತ್ತಿಕಾರ, ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತಾನಾಮೇವ ಕರ್ಮಾಣಂ, ವೇದ ವಿಹಿತವಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ತಥ ಕಥಂ ಈದೃಶಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಅರ್ಥಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಭಗವಾನ್. ನೀನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಇವಾಗ. ಶ್ರೋತಾವ ಕಥಂ ವಿರುದ್ಧಂ, ಹೋಗಲಿ
ಅರ್ಜುನನು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳಿದಾನಂತ ಅರ್ಥಂ ಅವಧಾರಯೇತ್. ಇವಾಗೇನು ಅರ್ಜುನನು ತಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಕಾರನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗೇನಂತೀಯ ಇಪ್ಪಡೇ ಮಂಟಾವು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಗ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಇದು ಓದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ. ತತ್ರ ಏತತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಗೃಹಸ್ಥಾನಾಂ ಏವ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಕೇವಲಾದ್ ಏವ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷಃ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ ನತು ಆಶ್ರಮಾಂತರಾನಾಂ ಇತಿ. ಇದನ್ನು ಓದಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತತ್ರ ಏತತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಗೃಹಸ್ಥಾನಾಂ ಏವ ಶ್ರೋತ್ರಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಕೇವಲಾದ್ ಏವ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷಃ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ ನತು ಆಶ್ರಮಾಂತರಾಣಾಂ ಇತಿ. ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಷನ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಪಕ್ಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷನೇ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಂತ ಜಿದ್ದಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಿದ್ದಿತನ. ಮೂರ್ಖತ್ವ, ಅದು ಮಹಾಮೂರ್ಖ. ನೇ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕುಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಡೆ ಕಾಲು ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಅವನು ತಪ್ಪು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದವ್ರಿಗೂ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗಿರಲಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಗಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲಿ, ಸಾಯೋ ತನಕ ಕತ್ತೆ ಥರ ದುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಕರ್ಮಯ ಮಾರ್ಗ. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥವನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಸರ್ವತಃ ಸ್ವರೂಪತಃ ಒಂದು ಕರ್ಮ ನನು ನಚ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಅವನು ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಅವನು ತಿದ್ದುಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅವನು ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಏತತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಗೃಹಸ್ಥನಾಮೇವ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಕೇವಲ ದೇವಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಕಾರರು, ಅವರು 4 ಆಶ್ರಮ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರು ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಶ್ರಮದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗೃಹಸ್ಥರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಿಕರ ಭಗವಾನರು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏತದಪಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರುದ್ಧಂ ಏವ ಕಥಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಮೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯೋ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಅರ್ಥಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಇಹ ಕಥಂ ತದ್ವಿರುದ್ಧಂ ಕೇವಲಾದೇವ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಆಶ್ರಮಾಂತರಾಣಾಂ.
ಓದಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ. एतदपि पूर्वोत्तरविरुद्धम् एव कथं सर्वाश्रमीणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयो गीताशास्त्रे निश्चितः अर्थ इति प्रतिज्ञाया इह कथं तद्विरुद्धं केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षं ब्रूयात् ಆಶ್ರಮಾಂತರಾಣಾಂ ಮಾಂತರಾಣಾಂ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಸಂಧಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತರಾಣಾಂ ಆಶ್ರಮ ಅಂತರಾಣಾಂ. ಇವಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏತದಪಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರುದ್ಧಂ, ಇದು ಕೂಡ ನೀನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು. ಏನಂತ? ಸರ್ವಾಶ್ರಮೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋ ಸಮುಚ್ಚಯೋ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಿಶ್ಚಿತ ಅರ್ಥ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಭೀಷ್ಮನ್ ಥರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಥಂ ತದ್ವಿರುದ್ಧಂ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಶ್ರಮದ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಮೋಕ್ಷಂ ಬ್ರೂಯಾತ್. ನಿನಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಿದೆಯಾ, ಏನು ತಿಂತಿದೆ ನೀನು? ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದವರು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಗಳಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಅಂತರಾನ, ಅನ್ಯ ಆಶ್ರಮದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಎರಡೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀಯ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೇನು? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಲೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.